Hello my dear student, myself Vidyashri. I am Business Studies lecturer in Alpha Pre-University College, Krishnarajanagar. This is my third video regarding the chapter 5, Organizing. In the last video, I was explained meaning of organization structure, what is the span of management and what are the types of the span of management and what are the types of the organization structures. In the last video, I finished only one type of organizational structures. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ functional structures complete ಆಗಿತ್ತು. Today I am going to explain second types of the organization structure is divisional structure, ವಿಭಾಗೀಯ ರಚನೆ. ಏನು ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ separate business units or divisions in the business enterprises. So divisional structures is comprises of separate business units or divisions in the business organizations or business enterprises. So each departments or each units or each divisions as a divisional managers. The divisional managers are responsible for the performance of their divisions and his authority over their units. Then departments created on the basis of products. So ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ meaning about the divisional structures. So divisional structures comprises of separate business units or divisions. Each divisions as a divisional managers. The divisional managers is responsible for their units performance and he has authority over their unit. And the department created on the basis of products and each divisional divided into a functional units. And a manpower is grouped on the basis of different product manufactured. So manpower, ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what are the different products are manufactured. ಸೊ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುಂಪುಗೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುಂಪುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. The following points highlights the merits of the divisional structure such as skill development, accountability, quick decision making and facilitates expansion. The first merits of divisional structures is skill development. ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ helps in the development of varied skills, knowledge in a divisional heads. So divisional structures divided ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ product specialized helps in the development of varied skills in a divisional heads and he is prepare him for higher positions as the gain experience in all the functions. So
ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿವಿಷನಲ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದೇಯರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಿಮ್ for the higher positions and gain experience in all the functions. Next, accountability. ಏನು accountability ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the divisional heads are accountable for the profit, revenue and cost. The divisional heads are accountable for the profit, revenue, cost in related to the different departments. The divisional heads are accountable for the profits, revenue and cost in related to the different departments. So it can easily identify and assign to them. So ಅದೇ ರೀತಿ it provides proper basis for measuring performance. So divisional structures helps to measuring performance on their departments. So accountability ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, divisional managers or divisional heads are accountable for the profit, revenue, cost related in different departments. It can easily assigned and identified and it is helps to measuring performance on their department. Next, quick decision making. ಸೊ ಬೇಗ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ divisional managers. He has responsible for taking decisions regarding their departments. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ provides or promotes to flexibility and initiative because each division functions as an autonomous unit which leads to faster decision making. So each department is autonomous. The people can take faster decisions. Next, facilitates expansion. So divisional structures facilitates grow as new divisions can be added without interrupting the existing operations. ಸೊ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೇನಾಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್ ನ್ಯೂ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ can be added without interrupting the existing operations. It may added divisional managers and staffs for the new product line. ಸೊ ಹೊಸದು ಡಿವಿಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ divisional structure. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ helps in development of variety skills and knowledge to the divisional managers. Divisional managers can prepare him to get higher positions and gain experience in all the functions. Next, accountability. The divisional heads are accountable for the profit, revenue, cost in related in different departments. It can easily identified and assigned. So it is helps to measuring of the performance in their department.
Next, quick decision making. Divisional structures promotes flexibility and initiative because each division's function has an autonomous unit which leads to faster decision making. So each department has their own divisional managers. So divisional managers can take decisions in faster. Next, facilitate expansion. So the divisional structures facilitates growth as new divisions can be added without interrupting of the existing operations. By adding another divisional heads and staff of new product line. Next, demerits. ಏನು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸರ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ disadvantages. The divisional structures has the certain disadvantages or demerits such as conflicts, higher cost, and it is suitable for those business enterprises where a large varieties of a production are manufactured using different resources. The first one is conflicts. ಏನು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗಳಗಳು ಮೀನ್ increasing the different divisions with the reference to allocations of fund ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ further a particular divisions may seek to maximizing its profits at the cost of their division. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ವಿಭಾಗಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಂಥ ಹೋಗ್ತಾ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ conflict between the from one departments to another departments regarding the allocations of funds ಆಗಿರ್ಬೋದು then its profits ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗದ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಏನು ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಲ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ business enterprises where a large varieties of productions are manufactured using different resources. ಸೊ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. It is applicable only which business enterprises produce more products using the different resources. So these are explanations regarding the divisional structure. The next topic is organization chart showing divisional and functional structure. This chart is showing the functional structure and this chart showing is the both divisional structure and functional structures. Only this chart is a practical oriented questions for a 5 marks in this chapter. So ee chart ige matra 5 marks irutte as a practical oriented questions. Firstly I am going to explain
functional structure. The functional structures, the first is managing directors. These are all functions of the business enterprises. ಎಚ್ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ directors. The managing directors comes under the top level management, and these functions heads comes under the middle level management. So each functions has their own managers: HR managers, marketing managers, research and development managers, and purchasing managers. So all divisional heads comes under the middle level management, but managing directors comes under the top level management. ಎಚ್ ಆರ್ ಏನು ಎಚ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ 4 ಫಂಕ್ಷನ್: HR function, marketing function, research and development function, and purchasing functions. So these functions or these departments as their own divisional heads. HR. So ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಕಾರ್ಯ ಏನು? Each department has their own functions, such as HR department is related to the staffing process. HR department is related to the process of staffing, such as recruitment ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಇನೋವೇಷನ್. ಸೊ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಸೊ here they people check the quality of the products and innovations and introduce the new products. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನನ್ನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಕಾರ್ಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಶೋವಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. Managing directors comes under the top level, and these divisional heads comes under the middle level management. So these departments has some functions such as ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. HR ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ? It is HR, human resources, related to the staffing process, such as recruitment, selection, then placement, training and development to the employees. So these are some functions of the HR department. ಅದೇ ರೀತಿ marketing departments, sales of the products. So this is the functions of the marketing department. Next, research and development. So research and development, he helps to introduce the new products and check the quality of the products. Next, purchasing department, he is related with the purchasing of raw materials for produce the finished goods. Next, organizations chart showing the divisional structures and functional structures. Only this chart is a practical oriented questions for a 5 marks in this chapter. First one is managing directors. So divisional structures is related to the product line. So first
comes under managing directors. Managing directors has 4 product lines in the ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 4 ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಫುಟ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್. ಸೊ ದೀಸ್ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು, HR, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಟ್ವೇರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಬೋದು, HR, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ 4 ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ 4 ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ merits of divisional structures, demerits of divisional structures, and organization chart showing the divisional structures and functional structures. In the next video ನಾನು ನಿಮಗೆ what are the differences between functional structures and divisional structures ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.